20 तारीख को चुनाव है, सबको वोट डालने जाना है। एक एक आदमी को घर में कोई नहीं बैठेगा, सबको वोट डालना है। और डॉक्टर निज्जर का झाड़ू का बटन सबसे ऊपर वाला बटन है, पहले नंबर का बटन है, पहले नंबर का बटन दबाना है। निज्जर साहब को भारी बहुमत से जिताना है और भगवंत मान को सीएम बनाना है। बोले सोनिहाल। गाना ऑन कर दो, गाना चला दो, गाना चला दो।
देना। मैं हुण गुजारिश करूंगी हर्षिता केजरीवाल जी को कि वो मंच पे आए, अपने विचार आपके साथ साझे। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज यहाँ आके आप सब से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भाषण देना नहीं आता है, पर आप लोगों के जोश ने मुझ में भी जान डाल दी है। लोगों ने ये एकदम सही कहा है कि पंजाब के जोश के सामने सब फीका है। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर। मैं आज यहाँ अपने चाचा जी भगवत मान जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आई हूँ। जब मैं दिल्ली में भी अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी तो सबको ये ज़रूर बताती थी कि अगर कोई पार्टी है जिसने बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों की तरक्की के लिए सोचा है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आपने भी अब दिल्ली के अंदर बच्चों से अगर बात की होगी, बहुत बच्चे आते थे और बताते थे कि कैसे अब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहे हैं और उसकी चर्चा देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। आज दिल्ली के अंदर हर बच्चे को पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का एक मौका दिया जा रहा है। मैंने अपनी शिक्षा IIT दिल्ली से की थी। शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी, पर पापा से एक चीज़ ज़रूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है। वही करा और निर्णय लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए में चाहे कुछ भी काम करें, अपना व्यापार करें, नौकरी करें, पर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे। बहुत लोग कहते थे कि तुम तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, नौकरी करने की। पर उनसे एक चीज़ ज़रूर कहते थे कि पापा के लिए जो पॉलिटिक्स है वो कोई फैमिली बिजनेस नहीं है। वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ समाज सेवा करने आए हैं, वो यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं, देश को आगे ले जाने आए हैं। वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मैं चाहती हूँ कि पंजाब में भी हर युवा को ये मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे। हर बेटी को वो मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो। पंजाब से और कल्पना चावला जैसी लड़कियां निकले जो देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन करें। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने ये गारंटी दी है कि जब वो सरकार में आती है तो हर घर में हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है 1,000 रुपये देगी। अब इस 1,000 से हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, कितनी मदद होती है। छोटी सी राशि है पर ये छोटी सी मदद ही ना बहुत ज़्यादा मायने रख जाती है। आज ये बेटी आप सबसे यही कहना चाहती है कि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आम आदमी पार्टी ने, भगवत मान जी ने, पापा ने बहुत सोचा है और एक मौका आप ज़रूर देकर देखिए। आज पंजाब के अंदर रोज़गार की इतनी दिक्कत है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी आएगी तो यहाँ रोज़गार होगा, बच्चे अब परिवार छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे और पंजाब की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मौका देकर देखिए। मैं आश्वासन देती हूँ कि आप नाराज़ नहीं होंगे। दिल्ली के अंदर भी 2013 में लोगों ने मौका दिया और उसके बाद पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। बार बार मौका दिया, आप भी ज़रूर दीजिए और आम आदमी पार्टी को इस बार झाड़ू को बटन दबाइए और भगवत मान जी को अपना मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे विचार हर्षिता केजरीवाल जी ने, जिवें तुहानूं दस्सिया
कि जिवें दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी आउण ते साडे कोई खर्चे नहीं होने मेरियां भैणां दे। वो पैसे ਜਿਹੜੇ बिल दिंदियां सी इन्ने इन्ने वो साडे बिल नहीं आने, वो पैसे मेरियां भैणां दी जेब च जाणगे। जिहड़ी 1000 दी गारंटी दित्ती, जिद्दां दस्सिया भैण मनप्रीत कौर जी ने भी, वो 1000 साडे लई बहुत मायने रखदा। वो 1000 जदों मेरियां मामा भैणां नूं मिलेगा, वो अपने बहुत काम सार सकदियां उस 1000 दे नाल। बेटियां पढ़ सकदियां, मेरियां जड़ियां मामा आ अपनी दवाई दारू लै सकदियां। इदां ना सोचियो कि जिन्हों पेंशन मिलती है मेरी मां नूं उहनूं 1000 रुपया नहीं मिलना, उहनूं भी 1000 रुपया वो मिलना, मैनूं भी मिलना। मैनूं उस 1000 की कीमत का पता, इन्हां दोनों रवायती पार्टियां नूं नहीं पता, पर मैनूं पता उस कीमत का। सो मैं हुण गुजारिश करूँगी मैडम सुनीता केजरीवाल जी नूं कि वो मंच ते आउण, जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत करो उन्हां दा, जोरदार ताड़ियां। सभी बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदी समझ में आएगी ना? आज मैं यहाँ पर भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूँ आप सबसे। भगवंत, मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने ही जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं जब से। आपको मालूम होगा कि संसद में खाली वही है एक सांसद जो पंजाब के मुद्दे उठाते हैं। और अभी बल्कि 3 दिन पहले ही वो लोग चुनाव प्रचार को छोड़ छाड़ के संसद में गए और उन्होंने किसानों के लिए आवाज़ उठाई। आपका बेटा है भगवंत, आपका भाई है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है, और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। आपको उसके सपने को भी पूरा करना है, अपने सपने को भी पूरा करना है। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का एक ही सपना है, हर घर में तरक्की पहुंचे, हर घर तरक्की करे। कैसे? हर घर में बिजली पानी मुफ्त हो, मुफ्त मिले, बेसिक सहूलियत मिले, शिक्षा मुफ्त हो, स्कूल अच्छे बने, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के अच्छे शिक्षित हो, बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए या बाहर ना जाएं नौकरी के लिए, अस्पताल अच्छे बने, इलाज अच्छा हो, वो भी मुफ्त। अब आप सोचिए, ये सब चीज़ें अगर आपको सरकार देगी, मुफ्त में देगी, तो आपकी बचत भी होगी, घर में और आपका पैसा बचेगा तो आप किसी और काम में खर्च कर सकते हैं, है ना? अच्छी बात। ये सब ना आम आदमी पार्टी के वादे नहीं है, ये सब गारंटी है। गारंटी कैसे है? गारंटी इस तरह से है कि ये सब कुछ दिल्ली में हो चुका है और अब हो भी रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। आपके रिश्तेदार हैं दिल्ली में, उनसे पूछिए रिश्तेदारों से कि दिल्ली कितनी बदल गई है। पंजाब में भी ऐसे ही खुशहाली आने वाली है। आपको मालूम है दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री सफ़र करती हैं, उनका कोई किराया नहीं लगता। ऐसे ही अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जैसे कि नरेंद्र ने बताया, हर्षिता ने बताया, इन्होंने बताया कि हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। मज़े आएंगे। आप कुछ भी उससे कुछ भी करिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपनी बेटी को दें, बच्चों को दें, परिवार में खर्च करें, अपने मनपसंद का सूट लें, कुछ भी करें उससे, आपकी मर्जी। मैं
मैं इनकम टैक्स में अफसर थी पहले और मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जब मैं अपने माँ के यहाँ जाती थी और जो माँ मेरे को वो 100 रुपये देती थी ना मुट्ठी में भर के, उसका आनंद ही अलग था। आपको भी आम आदमी पार्टी की सरकार ना ये मौका देने वाली है, अपनी भी खुशी, बेटी की भी खुशी। तो आपको अब ये ज़रूर, एक बेटी, हाँ मैं सुन रही थी अभी थोड़े दिन पहले, पंजाब की एक बेटी कह रही थी, वो कह रही थी कि मेरी स्कूल की पढ़ाई तो पूरी हो गई और मुझे शहर में जाना है, जैसे कि नरेंद्र ने भी बताया कितना स्ट्रगल किया उसने। वो कह रही थी कि मेरे को कॉलेज जाना है दूसरे शहर में, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, और जैसे उन्होंने भी कहा कि मैं तो मज़े से जाऊंगी कॉलेज पढ़ने के लिए। सो ये है, खुशी की बात है ना। अब आपको ये सब पूरा करके दिखाना है, आपको वादा करना है कि भगवंत को झाड़ू पे बटन दबाना है, भगवंत को जिताना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आपको गुमान होगा आपके यहाँ से आपका विधायक पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप सबको ये वादा करना है। बताइए क्या वादा करना है? 20 तारीख को आप सबको जाना है वोट देने, और अपने साथ साथ कम से कम 10 लोगों को आपको और लेकर जाना है, और बटन दबाएंगे झाड़ू का। अपने परिवार में अब आपको समझाना है, अब आप ज़्यादा पावरफुल हैं, आपको घर में समझाना है कि झाड़ू पे बटन दबाओ। झाड़ू पर बटन दबाने का मतलब पंजाब की खुशहाली, आपकी खुशहाली। आप जाएंगे सब वोट देने जाएंगे 20 तारीख को। बटन दबाना है जोर से, झाड़ू का। सत श्री अकाल। एक बारी दोवें बावां खड़ियां करके विश्वास दिवा दिओ कि 20 तरीक नूं जिहड़ा तुसीं बटन दबा दवा मशीन खराब कर देनी। दोवें बावां खड़ियां करके विश्वास दिवा दिओ। जिवें तुहाडे विधायक मैं सुनदी हुंदी इंटरव्यू, वो कहंदे इत्थों भजावांगे, ते मैं अज दसना चाहनी हाँ तुहाडे विधायक ते उन्हां दी पत्नी नूं कि न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। अज असीं पहुंचे हाँ गिद्दड़बाहा हलके दे विच। गिद्दड़बाहा हलका जिहड़ा किसी वेले अकाली दल का गढ़ सी। मनप्रीत बादल 3 वारी इस हलके तो लगातार MLA बनते रहे। उस तो बाद 2012 दे विच तस्वीर बदली ते 2012 च राजा वड़िंग आ गए ते 2 टर्म्स तो लगातार राजा वड़िंग इस हलके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हुण 2022 का चोण राण है ते अज फिर समीकरण की कहते हैं गिद्दड़बाहा दे। अज नवल टटोलन की कोशिश करांगे, जानने की कोशिश करांगे। मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ मेरा साथ दे रहे हैं। तो बिल्कुल अज गल गिद्दड़बाहा दी सियासत इत्थे पहला जिस तरह मेरे सहयोगी विजयपाल ने दस्सिया कि अकाली दल का गढ़ सी, बादल परिवार का गढ़ मन्निया गया, पर बादल परिवार दे विच अंदरूनी हालात ऐसे बने कि इत्थे कांग्रेस की सीट बन गई। राजा वड़िंग नौजवान विधायक बने 2 वारी और कैबिनेट दे विच जा शामिल होए। कैबिनेट मंत्री बनने तो बाद काफी चर्चा दे विच भी रहे। और अज गिद्दड़बाहा दे की हालात ने, की इत्थों दे सियासी मुद्दे ने ते की सोचदी है गिद्दड़बाहा दी जनता, सब नाल गलबात होएगी। सारियां पार्टियां दे बुलारे साडे नाल मौजूद ने। कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, किसानां दा किसान जिहड़े उम्मीदवार ने वो इत्थे मौजूद ने ते बीजेपी, सारियां दे नुमाइंदे साडे नाल मौजूद ने। तां विजय, शुरुआत पहलां मैनूं लगदा इस पासों कर लईए, कैबिनेट दे विच हिस्सा इन्हां दा राजा वड़िंग धिर जिहड़ी है मौजूदा धिर तो शुरुआत करते हैं, बाकी सब तो जवाब लवांगे। मौजूदा धिर है क्योंकि तां की लगदा है जी गिद्दड़बाहा दे विच कैबिनेट मंत्री राजा वड़िंग नूं गिद्दड़बाहा दे लोकां ने बनाता, तां कैबिनेट मंत्री बन के बसां दा रौला तां खूब पिया रिहा। लोकल लैवल ते तुहानूं लगदा कि गिद्दड़बाहा दे लोकां दीआं उम्मीदां ते खरे उतरे राजा वड़िंग तां कि दुबारा तुहाडे ते भरोसा कर लेण? बिल्कुल जी बिल्कुल।
ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿੱਦੜਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ 5 ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜਲਦੀ। ਤੀਜੀ ਦੀ ਬਸ ਗੱਲ ਕੋਈ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ note ਕਹਿ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੜਨਾ ਪਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ, ਪੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਣਾਇਆ। ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਹਰੇਕ ਗਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਤਾ, ਪਾਰਕ ਬਣਵਾਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਲੋ 5 ਅਗਰ ਗਿਣਾ ਕੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗਿਣਾਤਾ। 5 ਕਿਹਾ ਸੀ, 5 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੜ ਟੁੱਟਿਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਗੜ ਤੋੜਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫਾਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਟਾ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, TPS ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਥਿੰਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ MD ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਰਕਫੈਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ SDM ਕੋਰਟ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ 10 ਸਾਲ ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੜ ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਓ? ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, CC ਫਲੋਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੜੇ ਇਧਰ ਬਲਬਲੇ ਵਾਵਾ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਲੇ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬਿੰਟਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ, ਤੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 4.5 ਸਾਲ, ਇੱਕ 111 ਦਿਨ। ਦੋਨਾਂ ਟੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਬਾਈ ਜੀ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 111 ਦਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਮਗਰਲੇ 450 ਦਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਮਗਰਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਆਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਬੈਂਟਾ ਜੀ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਤਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਆਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ? ਰਹਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਉਂਦਾ? ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ SDM ਰਹੀ ਆ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ? 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਸੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਵਿਜੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਲੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਮਝਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਟਲੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗੀ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿਧਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਾ ਬਣ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਏ ਵਿੰਡਿੰਗ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਫਿਰ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਐ ਆਖੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 5 ਮਣ ਤੋਂ ਨਰਮਾ ਵੱਧ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ? 5 ਮਣ ਨਰਮਾ ਚੜਿਆ ਕਿਲੇ ਦਾ, 5 ਮਣ ਜਮਾ ਵੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਚਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, 100 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਕੇ ਖਾਲ, ਨਾਲੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤਾ ਸਭ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦਾ ਗੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਪੈਸੇ ਟੋਕਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਬਣਾਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਮੁਫਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹੈ। 700 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 20,000 ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 60,000 ਠੇਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 60,000 ਠੇਕਾ ਕਰਤਾ ਵਿਜੇ, 60,000 ਠੇਕਾ ਕਰਤਾ। ਇੱਧਰ ਵਾਵਾ ਬਾਈ ਜੁਣੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਨਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਸਾਲ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਮੰਗਾ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਬੋਲੇ,
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੌਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਲੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਕੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? 18 ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 18 ਦੀਆਂ 18 ਭਰਤੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁੱਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਲੀ ਦੋਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੇ ਪਰੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਰਾਨੀ ਹੈ। 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਜੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਡੈਂਪੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟਾਇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ 3-3 ਰੁਪਏ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ। ਇੱਧਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭੇਜੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਜੂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਣ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਕੌੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੈਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਮਰੇਗਾ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟੈਲ ਮਾਫੀਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦੀਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਵੜੋ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 14% ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈਗਾ TDS। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਲਵਾ ਨੇ ਇਧਰ ਵਿਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-2 ਲੱਖ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਟਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੀ ਕਿਹਦੇ? ਕਾਂਗਸੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਜੇ ਵੱਡੇ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਉਧਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਇਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਟੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਸੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ 4 ਸਾਲ 4 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਵਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ
1000 ਰੁਪਇਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਵਿਦਗੁਏ ਜੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲ 30 40 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਲੌਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਲ ਗਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਦੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 75-25 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਸੀ ਰਲ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤਾਇਆ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਰਲਦਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਬਦਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉੱਠਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਗੁਲਾਬੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ? ਇਹ ਯੂਥ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਗੱਲ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ 4000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਚੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੰਡੇ ਓਏ ਹੁਣੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾ ਪਰਨੋਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਪਰਨੋਟ ਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬਗੈਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6000 ਰੁਪਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਮਾਈਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਧਰ ਅੰਕਲ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਤੇ। ਉਹ ਪੁਲ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਆਈ। ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਬਜਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਵੇ ਆ, ਟੈਂਡਰ ਉਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਟੈਂਡਰ ਉਹਦਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੀ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਡੀਅנס ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਸਾਨ ਕਦਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 43 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ? ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ।
ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਗਤਮੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਾਈ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲੱਗਣ ਲਾਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੀ 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 ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਬੱਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ। ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਇਹ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ 5 ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਕ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੇ 50 ਜਵਾਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਆ ਸਕੂਲ ਆ ਛੇਕ ਪਿੰਡ, 50 ਜਵਾਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਬਣਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ। 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾਊ, ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਆਊ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ, ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ 40 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਕਿੱਥੇ? 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਆ ਪੁਲ ਦਾ ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸੀਮੈਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਵੀ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਰੰਗ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੀਚਰ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 111 ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 111 ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੁੱਚੀ ਫੇਰੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਰੰਗ ਮਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਾਲਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ, ਮਾੜੀ ਖੜੋ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿਗਮਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਰੇ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮਾਡਲ ਦਾ, ਕਦੇ ਚੰਨੀ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਊਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਵਜੂਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ। ਬ੍ਰਦਰ, ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟੇ ਆ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਿੱਟਾ ਜੇ 2 ਸਕੇ ਭਾਈ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਇਧਰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਇਧਰ ਪਿੱਛੇ ਵਲਵਲੇ ਬਹੁਤ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਘਟਾ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮਨਪਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਲੋ ਜੀ ਲੋ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ ਬਣੂਗਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੌਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 25 ਕੰਪਲੇਟਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਕੱਚੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੱਚੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਮੈਡਲ ਲੱਗੇ ਆ ਵਿਜੇ, ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਮੈਡਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਚੋਂ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੌਜ ਚੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ KSI ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ SHO ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਡਾ ਕਰਪਟ ਹੈਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ OID ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ SHO ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵਿਜੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਜੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ? ਯੂਥ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗਿੱਦੜਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਮੁੰਡਾ ਛੋਟੇ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੋੜ ਤੇ ਆਪਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ, ਹੁਣੇ ਨਿੱਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, SHO ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੂਟਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ? ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ? 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। 80% ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਟਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ MC ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਬੈਂਟਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MC ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਤੁਹਾਡੇ MC ਤੇ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਓ। ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਕਲੱਬ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛੋ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਗਲੇ ਤੋੜੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਭਲਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਚ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਪ੍ਰਨੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ? 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਨੋਟ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਨੋਟ ਭਰ ਕੇ ਦਿਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 70% ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਆਖਰੀ 3 ਮਿੰਟ ਜੀ ਵਿਜੇ, ਆਖਰੀ 3 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ MLA ਬਣੇ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਦੱਸ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੋ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1.25 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੜਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੇਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਰਟੀਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ? ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਆਰਟੀਏ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲੋ? ਕਿਉਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ? ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵਲ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨਵਲ ਟਟੋਲਾਂਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਵੱਡੇ ਦਿਗਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ 'ਚ ਸਨਮਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਤੰਜ ਵੀ ਏ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਏ। दूर हटिए, ये गलत नहीं है दामी जी, तो और बताइए। एक बंद नहीं, एक नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं होगा। कैमरा बंद नहीं करो, कैमरा नहीं बंद होगा, लाइव चल रहा है। दामी जी बात गलत है। दामी जी आपने कानून हाथ में क्यों लिया? भैया ये सर ये चीजें अब पुलिस वाले भी आप प्रचार करवाएंगे सर। आप मुझे बताइए सर ये क्या है? मुझे नहीं, कानून सबके सर, कानून सबके लिए बराबर नहीं है सर। आप बताइए फिर ये क्या बदतमीजी हो रही है? ठीक, क्या पर्चा आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? डोर टू डोर पर डोर नहीं हो रहा है, ये डोर पर डोर नहीं हो रहा है, डोर टू डोर हो रहा है। आप पैसा बंटवा रहे हैं, खुलेआम पैसा बंटवा रहे हैं। ये पैसा पुलिस वाले भी मिले हुए भैया, पैसा बंटवा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए सारे जा रहे हैं, बीजेपी और पुलिस पूरी। राजनीति को बदलने आप आया है।
केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाति और धर्म की राजनीति पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश की जनता के जो बुनियादी सवाल थे, जिन सवालों की अनदेखी हुई, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, रोजगार को लेकर, बिजली को लेकर, किसान को फसल के दाम को लेकर, गन्ने के बकाये के भुगतान को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश में इन मुद्दों पर बात नहीं हुई, जो आम आदमी पार्टी की ये कोशिश होगी कि 2022 का चुनाव जनता के मुद्दों पर हो और पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन में सभाएं करेंगे, पदयात्रा करेंगे और जनता से मुद्दों के आधार पर वोट की अपील करेंगे। गन्ने का दाम देते नहीं, चुनाव लड़ रहे हो जिन्ना के नाम पे, स्कूल की बात नहीं करते, अस्पताल की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते। केजरीवाल जी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो पूछते हैं स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 300 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और आदित्यनाथ बाबा चुनाव प्रचार करने निकलते हैं तो कहते हैं शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छे सड़कें चाहिए, बिजली मुफ्त चाहिए, नौजवानों के हाथ में रोजगार चाहिए और किसान को उसके फसल का दाम चाहिए। आ मुंडा वेखो पीली जैकेट पा के गाडर वर्गा थानेदार नूं खंगारा मारे पेंट कर दिंदा गिल्ली, ठोको ताड़ी इहदे नां दी। आ मेरे वीर खड़े पुलिस वाले अपने ने, कुछ माड़े भी होणगे पर पंजे ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ। 3 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਸੀਏ ਮਿਲਦਾ, ਸੀਏ ਸਾਈਕਲ ਅਲਾਉਂਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 20 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 1103 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਰਦੀ 10,000 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਖੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ, ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਭੌਣ ਹੋਵੇ, ਐਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਥੱਲੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ? ਥਾਣੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਲਾਵਾਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਵੀਤ, ਕੇਰਾ ਡੌਲੇ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤਵੀਤ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ।
ਸੂਰਜ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, 32 ਦੰਦ ਨੇ, 5 ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਾਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਖਬੀਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਲੇ ਹਾਰ ਗੁਨੀਬ ਕੌਰ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਸੂਰਜ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, 32 ਦੰਦ ਨੇ, 5 ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਾਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਖਬੀਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਲੇ ਹਾਰ ਗੁਨੀਬ ਕੌਰ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਸੂਰਜ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, 32 ਦੰਦ ਨੇ, 5 ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਾਰਨਗੇ।